السلام علیکم، گڈ آفٹر نون پاکستان، عید مبارک پاکستان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی گزرا ہے آپ کا عید کا پہلا دن؟ امید ہے عید کا پہلا دن بھی آپ کا اچھا ہی گزرا ہوگا۔ تو کیا نام ہے، کل بھی آپ کو پتہ ہے میں نے کیا پڑھا تھا ایک کتاب میں سے، تو کیا نام ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کو قرآن مجید کو تحریری طور پر محفوظ کرنے کا مشورہ دیا۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر نے تردد کا اظہار کیا، لیکن بعد میں اس کام کی اہمیت کو تسلیم کر لیا۔ حضرت زید بن ثابت کا انتخاب۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید نبی کریم کا طبی وحی اور حافظ قرآن تھے۔ جمع قرآن کا طریقہ کار۔ حضرت زید بن ثابت نے مختلف ذرائع تحریری اور زبانی سے قرآن کریم کو یکجا کیا۔ یہ کام ان کے لیے پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل تھا، مگر انہوں نے انتہائی دیانت داری سے یہ کام مکمل کیا۔ مستند صحابہ کرام سے تصدیق کے بعد قرآن مجید کو تحریری طور پر محفوظ کیا گیا۔ جمع و تدوین قرآن کریم کا عمل مکمل ہونے کے بعد یہ نسخہ حضرت ابو بکر کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت عمر کے پاس اور بعد میں حضرت حفصہ کے پاس منتقل ہوا۔ بعد میں حضرت عثمان نے اسی نسخے کو بنیاد بنا کر مزید نسخے تیار کروائے۔ حضرت زید بن ثابت اور جمع قرآن کا عمل مرحلہ ثالثہ۔ عہد رسالت میں حضرت زید بن ثابت اداکار۔ حضرت زید بن ثابت نبی کریم کے تابع وحی تھے۔ قرآن مجید کو نازل ہوتے ہی لکھنے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قرآن کی جمع حضرت ابو بکر صدیق کے حکم پر حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اسی کمیٹی نے مسلسل محنت و تحقیق سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں مرتب کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں قرائت کا اختلاف۔ مختلف علاقوں میں قرائت اور لہجے کے اختلافات پیدا ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا۔ متفق علیہ مصحف کی تیاری۔ حضرت عثمان نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود مصحف سے نقلیں تیار کروائیں۔ ان مستند نسخوں کو مختلف اسلامی صوبوں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام میں بھیج دیا۔ غیر رسمی نسخے تلف کروا کر تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ یوں قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ خواندگی پورا ہو گیا کہ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آج کا درس آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ درس ہوگا اور ساتھ میں اپنے گیسٹ کے ساتھ دل کی باتیں بھی ہوں گی۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں فہد مصطفیٰ کو۔ ان کو آپ نے اس سال 2 فلموں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بقرہ عید پہ زومبید اور چھوٹی عید پر آگ لگے بستی میں۔ ویلکم کرتے ہیں فہد مصطفیٰ۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک، عید مبارک۔ کیسا لگا آپ کو یہ سیٹ؟ جی سیٹ تو بہت اچھا ہے۔ تو ہمارا جو ہے نا 9 منٹ کا شو ہے، تو ویلکم کرتے ہیں پاکستان کی نمبر 1 کوئین ندا یاسر کی فین، ARY ڈیجیٹل کی فین، اور ARY ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی تو خیر یہ پہلی مرتبہ آ رہی ہیں۔ آپ نے ان کو ایز ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا
फिल्मों में, ड्रामों में, टेली फिल्मों में तो खैर इतना भी नहीं देखा होगा। सो वेलकम करते हैं माहिरा खान, द मोस्ट ब्यूटीफुल राबिया कुलसूम, ARY डिजिटल के सुपरस्टार चहीते जावेद शेख, ताबिश हाशमी जो होस्टिंग कर रहे हैं आजकल। इनको तो खैर ज़्यादातर होस्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अभी हाल फिलहाल जियो का एक शो है हंसना मना है, उस पर भी ताबिश हाशमी काम कर रही हैं। और जो हमारी हैं पाकिस्तान की क्वीन, इनको खैर आपने कल समोसा वर्सेस सैलर में देखा, आज आप इनको देखेंगे लकी लैला पे, द मोस्ट ब्यूटीफुल आयज़ा अवान। इन्होंने मद्दावा ड्रामे में भी काम किया ARY के, और अभी ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक नया ड्रामा आ रहा है, उसमें भी आप इनको देखेंगे। पता नहीं ये कौन से PM का स्लॉट बनेगा। 7 PM तो डेली है, 9 PM मंडे टू फ्राइडे, 8 PM मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो जो हमारे आखिरी गेस्ट हैं इनको आपने अभी मतावा ड्रामे में ही देखा। ARY पे अभी तक ये काम करते हुए नज़र नहीं आए। हाँ, लेकिन निदा ऐसे के शो पे ये यौम अरफा के दिन आए थे, इन्होंने नात पढ़ी क्योंकि हज का दिन था जो भी मंगल गुजरा है परसों। तो पाकिस्तान के चहीते उमर शहजाद, ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। कैसा गुजरा आप सबका ईद का पहला दिन, ये भी बताइएगा। और ये हमारा जो शो का सेट है जी, जो मेरे नाजरीन हैं ये मुझे ये भी बताएंगे कि मेरा ईद के पहले दिन का सूट कैसा था, दूसरे दिन का कैसा था, हमारा शो का सेट कैसा है आपको लगा। और साथ ही में क्या नाम है, जो जो मैंने आपसे सवाल किए हैं उन सब के आपने मुझे जवाब देने हैं कमेंट्स पे। और आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपकी जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फेवरेट आपके हैं ना एक्टर, मेल हैं फीमेल्स हैं, उन सब को मैंने आज भी बुलाया है, कल भी बुलाया है, कल भी बुलाना है, परसों भी बुलाना है। ईद के चारों दिन आपके फेवरेट मेहमान को हम अपने शो पे बुलाएंगे। एंजॉय करें अपनी ईद सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ और ARY ज़ैक के साथ। तो जो हमारे ईद के दूसरे दिन के मेहमान हैं, कुल मिला के मैं आपको सब के नाम बता देता हूँ। नंबर 1 पे फ़ाहिद मुस्तफ़ा है, नंबर 2 पे माहिरा खान, नंबर 3 पे राबिया कुलसूम, नंबर 4 पे जावेद शेख, नंबर 5 पे ताबिश हाशमी, नंबर 6 आयज़ा अवान, नंबर 7 उमर शहजाद। तो आपके साथ हमारे ईद का पहला दिन भी गुजर गया, ईद का दूसरा दिन भी गुजर रहा है। और साथ में क्या नाम है, आप लोगों के घर ईद पर नमकीन पे क्या बनता है, मीठे पे क्या बनता है। वैसे ईद पे आप लोगों को जलेबी बनानी चाहिए, गुलाब जामुन बनाने चाहिए, बर्फ़ी, मीठे चावल, ज़र्दा, जो भी स्वीट डिशेस हैं उन सब को आप ट्राई करें। और हमने अपने गेस्ट के साथ जितनी भी दिल की बातें थी वो सब कर ली हैं। आज का हमारा दर्स भी हो गया है और कल ज़रा ज़्यादा लंबा होने वाला है हमारा दर्स, क्योंकि हम ईद पर पहली मरतबा दर्स देने लगे हैं आपको। हमने ईद के पहले दिन भी दिया था दर्स, ईद के दूसरे दिन भी दे दिया, अभी ईद के तीसरे दिन भी देना है क्योंकि कल तो वैसे भी जुम्मा है। और जुम्मे की कुछ फजीलात भी आप लोग नेट में सर्च कर लें। बाकी कुछ लोगों को मैं ईदैन का तरीका भी बता दूं कि ईद की जो नमाज़ है वो किस तरह पढ़नी है, और इसके बाद हम अपना शो मुकम्मल करेंगे ईद के दूसरे दिन का, ठीक है। तो ईद की जो नमाज़ का तरीका है वो सबसे पहले तो मेन चीज़ आपको पता है ना, ईद के दिन क्या करना होता है, नहाना धोना, गुस्ल के फ़राइज़, खुशबू, नए कपड़े। और दूसरा स्टेप ये है कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ें तो ये याद रखें, ईद की नमाज़ पे 6 मरतबा तकबीरात पढ़नी होती हैं। 3 मरतबा पहली रकत में जब आप सना से फारिग होते हैं तब, और जो दूसरी रकत है उस पर आपने तब पढ़ना है रकू में जाने से पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने कुछ हमारा जो है ना इस्लामियात के मुताबिक भी आपने कुछ सुना और आपने हमारे इस ईद के शो को एंजॉय किया। एंजॉय करें अपनी ईद, जो मैंने आपको चैनल्स बताएं उन्हीं के साथ वो आपने एंजॉय करना है। गुड आफ्टरनून पाकिस्तान, ईद मुबारक। जो हमारा ट्रेलर है वो आपको ईद के चौथे दिन को देखने को मिलेगा। गुड आफ्टरनून एंड खुदा हाफिज़।